मैं मन तन खोज खोजंदिया सो प्रभ लद्दा लोड़। विष्ट गुरु मैं पाया जिन हर प्रभ दिता जोड़। महला तीजा। माया धारी अत अन्ना बोला शब्द न सुनई बहुरोल कचोला। गुरमुख जापै शब्द लिवलाए हर नाम सुन मन्ने हर नाम समाए। जो तिस भावै सो करे कराया नानक वजदा जंत वजाया। पौड़ी तू करता सब किछ जानदा जो जिया अंदर वरतै। तू करता आप अगणत है सब जग विच गणत है। सब कीता तेरा वरतदा सब तेरी बनतै। तू घट घट एक वरतदा सच साहिब चलतै। सतगुरु नो मिलै सो हर मिलै नाही किसै परते। फिरत फिरत प्रभ आया परया तो सरनाए। नानक की प्रभ बेनती अपनी भगति लाए। ज़हरा ज़हूर हाजरा हजूर सर्व कला भरपूर समर्थ गुरु लोक परलोक दे रखियक ज्ञान दा सागर सतगुरां दी भगतां दी भट्टां सिखां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज। गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन पवित्र गोद हजूरी दे विच सत संगत जी गुरु शब्द नाल जुड़ बैठे हाँ जुड़ रहे हाँ सो गुरु का शुकराना है। गुरु की किरपा है गुरु की बख्शिश है। महाराज जी ने साडे औगुणां नूं ना देखदियां होयां भी सन मुड़ अपनी गोद विच बिठा लिया। सतगुरु की गोद विच बैठना बहुत औखा है और बहुत उत्तम। हर कोई गोद विच नहीं बह सकता। ध्यान देना कुदरती है। 15-20 साल का 15-20 साल का नौजवान अपनी माँ की गोद विच मुश्किल नाल बैठेगा, बड़ा औखा है। एक 6 महीने का साल 2-3 साल का बच्चा अपनी माँ की गोद विच आसानी नाल आ जांदा बह जांदा। कहण दा भाव जे ते असीं अपने आप नूं इयाणे न्याणे जां बच्चे जान के गुरु वल तुरांगे ते गुरु की गोद हाज़र है। जे अपने आप नूं वड्डे जां सियाणे मन के चलांगे ते फिर गुरु की गोद दूर है, मिलनी नहीं। मतलब गुर की मत तू लेह याने भगत बिना बहु डूबे सियाने। एक अनजान बन के एक न्याणे की तरह हम बारक तो सरनाई। एक बारक की तरह एक बच्चे की तरह गुरु के अगे आ फिर गोद मिलेगी। जे एक बहुत सियाना बन के आएगा, बहुत बड़ा बन के आएगा, फिर बाहरी तौर ते दिसेगा गोद है पर असल तौर ते गोद तो बाहर होएगा। गुरु की हजूरी दे विच गुरु की गोद विच हाजरी किस दी लगदी है?
ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਉੱਚਾ ਤੇ ਸੁੱਚਾ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਆਪਸ ਕੋ ਜੋ ਜਾਣੇ ਨੀਚਾ, ਸੋ ਗਣੀਏ ਸਭ ਤੇ ਉੱਚਾ। ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਨੂੰ ਝੁਕਾ ਲੈਂਦਾ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਸ ਦੀ ਮੱਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉੱਚੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਉੱਚਾ ਤੇ ਸੁੱਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮਝ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਨੀਵਾਂ ਹੋਏ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮਝ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਮੈਂ ਨਿਰਗੁਣ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੋ ਗੁਣ ਨਾਹੀ ਆਪੇ ਤਰਸ ਪਿਓ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਅਸੀਸ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨੈਚੁਰਲੀ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਇਆ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਮਿੱਠੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼, ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਰੋਜ਼ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਵਿਚਾਰ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਆਓ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਿਵੇਂ ਵਸਦੀ ਹੈ। ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਸ਼ਬਦ। ਮੈਂ ਮਨ ਤਨ ਖੋਜ ਖੋਜਿੰਦਿਆਂ, ਮਨ ਤਨ ਖੋਜ ਖੋਜਿੰਦਿਆਂ, ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਲੱਦਾ ਲੋੜ। ਮੈਂ ਮਨ ਤਨ ਖੋਜ ਖੋਜਿੰਦਿਆਂ, ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਲੱਦਾ ਲੋੜ। ਵਿਸ਼ਟ ਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਵਿਸ਼ਟ ਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਜਿਨ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਦਿੱਤਾ ਜੋੜ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਿਸ਼ਟ ਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਵਿਸ਼ਟ ਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਜਿਨ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਦਿੱਤਾ ਜੋੜ। ਮਾਇਆ ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਅੰਨਾ ਬੋਲਾ, ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਸੁਣੀ ਬਾਰੋਲ ਕਝੋਲਾ। ਮਾਇਆ ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਅੰਨਾ ਬੋਲਾ, ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਸੁਣੀ ਬਾਰੋਲ ਕਝੋਲਾ। ਮੈਂ ਮਨ ਤਨ ਖੋਜ ਖੋਜਿੰਦਿਆਂ, ਮੈਂ ਮਨ ਤਨ ਖੋਜ। ਵਿਸ਼ਟ ਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਵਿਸ਼ਟ ਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ,
चौथे पातशाह का पावन पवित्र शब्द है। महाराज जी फरमान करते हैं, बहुत चिरां बाद बहुत खोजे, खोजत खोजत खोजिया नामे बिन सब कूर। खोजत खोजत खोजिया, जदों खोज के देखिया, जदों पर के देखिया ते महाराज जी ने जनाया, नामे बिन सब कूड़। नाम तो बिना सारी सृष्टि कूड़ दिसी। ते जदों सारी सृष्टि कूड़ दिसी, जिहड़ा सच्चा दिसिया ओहदे नाल मन लग गया। पर कदों जदों वो मिलिया, जदों वो लभ्या, सो प्रभ लद्दा लोड़, सो प्रभ लद्दा लोड़। सो प्रभ लद्दा लोड़, सो प्रभ लद्दा लोड़। जिस दी जरूरत सी वो लज गया, जिस दी जरूरत सी वो मिल गया। विष्ट गुरु मतलब विचोला। विष्ट गुरु मैं पाया जिन हर प्रभ दिता जोड़। मैनू एक विचोले दे रूप दे विच, एक वकील दे रूप दे विच वो मिल गया। जिस गुरु दे कोल असीं बैठे हाँ, इसनूं विचोला भी कहंदे ने जां वकील भी कहंदे ने। वकील जां विचोला, वकील जिहड़ा है अपनी वकालत द्वारा जे कोई मुजरम भी होवे उसनूं छुड़वा लैंदा है। ते दरगाह दा वकील जिहड़ा है वो साडा सतगुरु है, सच्चे पातशाह। उन्हां दे कोल की है? शब्द। शब्द दे नाल ही वकील लोग भी अपनी दलील दे नाल सत्संग दी छुड़वा लैंदे ने। कई बार मुजरम नूं भी बरी करा दिंदे ने। ते गुरु रामदास जी फरमान करते हैं, विष्ट गुरु, विष्ट मतलब विचोला वकील मैनू मिल पिया। किवें मिलिया? तर छपिया मेहरामत होई, सतगुर सज्जन मिलिया। परमेश्वर की कृपा दे नाल सज्जन मिलिया। और जिहड़ा मैनू वो सज्जन जां विचोला मिलिया, गुरु महाराज जी कहते जिन हर प्रभ दिता जोड़, उसने मैनू उस अकाल पुरख दे नाल जोड़ दिता जिहदे बारे मैं सुनिया सी। जिस दे बारे मैं सुनिया सी अजे देखिया नहीं सी। जिहड़ा अदृष्ट है मैनू उस नाल जोड़ दिता, मेरे उस वकील उस विचोले ने। विष्ट गुरु मैं पाया जिन हर प्रभ दिता जोड़। अगली बड़ी प्यारी पंक्ति आ रही है, महला तीजा। पहला चौथे महले का श्लोक, अगे महला तीजा। माया तारी अते अन्ना बोला, शब्द न सुनी वा रोल कचोला। इत्थे जिहड़ा सबजैक्ट तीजे पातशाह दा आ गया और विशा बदल गया। जिसने खोजिया उन्होंने तो मिल गया, ते जो माया दे विच लपेटिया होया सी जां लपेटिया होया है,
ਮਾਇਆ ਦਾ ਭਾਵ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਜਾਂ ਕਰੰਸੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਪੈਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਜਾਂ ਗਰੀਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ, ਨਾ ਪੈਸੇ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਮੀਰੀ ਅੰਦਰੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦਿਲ ਦੀ ਅਮੀਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਇਆ ਧਾਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਸਿਆ ਮਨੁੱਖ, ਉਹ ਅਮੀਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਗਰੀਬ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, 2000 ਰੁਪਈਆ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਮਮਤਾ ਹੈ ਬਹੁ ਰੰਗੀ, ਬਿਨ ਨਾਵੇ ਕੋ ਸਾਥ ਨਾ ਸੰਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਮਾਇਆ ਕਹਿੰਦੇ। ਮਾਇਆ ਇਹਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਸੱਚੇ ਦੀ ਕੋਠੜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਬਿਰਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਲੋਭ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ, ਲਾਲਚ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਰਸ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਸਵਾਰਥ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਮਾਇਆ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਐਸਾ ਮਾਇਆ ਧਾਰੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਗਰੀਬ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਉਹ ਅਮੀਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਲੱਖਪਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਭਿਖਾਰੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਭਿਖਾਰੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਭਿਖਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਭਿਖਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ। ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਿਆ? ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਭੀਖ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਿਆ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਮਾਇਆ ਧਾਰੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਅਮੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਆ ਜਾਏ, ਚਾਹੇ ਥੋੜੀ ਦਾ ਚਾਹੇ ਬਹੁਤੀ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਮਾਇਆ ਧਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਤ ਅੰਨਾ ਬੋਲਾ। ਅੱਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਅੰਨੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਅੱਖੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕਹੋ, ਚੰਗੀ ਸਲਾਹ ਦਿਓ, ਤੇ ਉਹ ਕੰਨ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਤ ਅੰਨਾ ਬੋਲਾ। ਅੱਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਮਾਇਆ ਧਾਰੀ ਅੱਤ ਅੰਨਾ ਬੋਲਾ। ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਸੁਣੀ ਹੀ ਬਾ ਰੋਲ ਕਝੋਲਾ। ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਕੰਨ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੱਚ ਵੱਲੋਂ। ਉਹ ਸੱਚ ਸੁਣਨਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਉਹ ਸੁਣਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ। ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਉਹ ਸੁਣਨੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬੋਲਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਦੂਸਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਲੱਗਦਾ, ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਲੱਗਦਾ, ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੁਲਾਮ ਸਮਝ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ ਤੇ ਉਹ ਅੰਨਾ ਵੀ ਹੈ।
ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕੋਈ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਨਾ ਛੋਟਾ ਦੇਖਦਾ, ਨਾ ਵੱਡਾ ਦੇਖਦਾ, ਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਦੀ ਬਾਤ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਧਾਰੀ ਅਤ ਅੰਨਾ ਬੋਲਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮਾਇਆ ਧਾਰੀ ਅਤ ਅੰਨਾ ਬੋਲਾ, ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਸੁਣਾਈ ਬਹੁ ਰੋਲਕ ਝੋਲਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਚੰਗੀ ਮੱਤ ਨੂੰ, ਗੁਰਮੱਤ ਨੂੰ, ਸ਼ਬਦ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਔਗਣ ਨੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਬਾਣ ਵੱਜਦਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਣ ਵੱਜਦਾ, ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਹੂ, ਬਲੱਡ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਬਾਣ ਵੱਜਦਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਪੀ ਹੈ ਨਾ, ਪਾਪੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਬਾਹਰ ਆਵੇ। ਕਿਉਂ? ਪਤਾ ਕਿਉਂ? ਪਾਪ ਬੁਰਾ, ਪਾਪ ਬੁਰਾ ਪਾਪੀ ਕੋ ਪਿਆਰਾ, ਪਾਪ ਬੁਰਾ। ਉਹ ਪਾਪ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਪਾਪ ਏਦਾਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮੇਰਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਲੋਕ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੌਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਅਭਿਆਸੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਨਾਮ ਜਪਣ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੌਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈਨ ਤੇ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਮੋਹਿ ਰੈਣ ਨਾ ਵਿਹਾਵੈ, ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਦੇਖੇ ਗੁਰ ਦਰਬਾਰੇ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਪ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਵੀ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਮਤਲਬ ਪਾਪ ਬੁਰਾ ਪਾਪੀ ਕੋ ਪਿਆਰਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਈਏ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾ ਦਈਏ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਪਸੰਦੀਦਾ ਚੀਜ਼ ਲਿਆ, ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ ਉਹ ਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਸ਼ੁਕਰ, ਕੁੱਕਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ, ਕਾਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਮੈਲਾ ਖਾਣ ਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਹੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਛਡਾ ਦਈਏ, ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਜਾਓ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਸੂਰ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ, ਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਲੱਭੇਗਾ। ਵੀ ਗੰਦ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਵੀ ਉਹ ਗੰਦ ਨੂੰ ਫਰੋਲਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੁੰਦਾ। ਪਾਪ ਬੁਰਾ ਪਾਪੀ ਕੋ ਪਿਆਰਾ, ਮਾਇਆ ਧਾਰੀ ਅਤ ਅੰਨਾ ਬੋਲਾ, ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਸੁਣੀ ਬਹੁ ਰੋਲਕ ਝੋਲਾ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਉਹ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਔਰ ਖੱਪ ਪਾਉਂਦਾ, ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਪੁਰਖ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਪਿਆਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਉਹ ਰੌਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਰੌਲਾ ਪਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਸੁਣੀ ਬਹੁ ਰੌਲਕ ਝੋਲਾ, ਉਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇਗਾ। ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ, ਉਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਹੁੰਦਾ, ਚੌਧਰੀ ਹੁੰਦੀ, ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਉਹਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਲੱਭ ਜਾਂਦੀ। ਇੱਥੋਂ ਪੱਠੇ ਪੈਣੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ, ਮੇਰੀ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਮਿਲਣੀ। ਉਹ ਧੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਆਸ਼ਿਕ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਸੁਣੇ ਹੀ ਮਾਇਆ ਧਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਸੁਣੇ ਹੀ ਬਹੁ ਰੋਲਕ ਝੋਲਾ। ਰੋਲਾ ਉਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੀ ਰੱਖਦਾ।
ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਪੈ ਸ਼ਬਦ ਲਿਵ ਲਾਏ, ਹਰ ਨਾਮ ਸੁਣ ਮੰਨੇ ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਾਏ। ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ ਪਛਾਣ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰਹਿੰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦਾ। ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਪੇ ਸ਼ਬਦ ਲਿਵ ਲਾਏ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਲਿਵ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਬਿਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਰੱਖਦੇ। ਹਰ ਨਾਮ ਸੁਣ ਮੰਨੇ ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਾਏ। ਉਹ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਸਿਦਕ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਬਰਕਤ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਨਾਮ ਸੁਣ ਮੰਨੇ ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਾਏ, ਤੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਲੀਨ। ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋ ਕਰੇ ਕਰਾਇਆ, ਨਾਨਕ ਵਜਦਾ ਜੰਤ ਵਜਾਇਆ। ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਉਸ ਕੋਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਾ ਲੈਂਦਾ। ਨਾਨਕ ਵਜਦਾ ਜੰਤ ਵਜਾਇਆ। ਤੇ ਅੰਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਾਜੇ ਵੱਜਦੇ ਹਨ। ਤਿਤ ਕਰ ਅਨਾਦ ਵਾਜੇ, ਵਾਜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਨੇਰੇ। ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਸਭ ਕਿਛ ਜਾਣਦਾ, ਜੋ ਜੀਆਂ ਅੰਦਰ ਵਰਤੈ। ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਆਪ ਅਗਣਤ ਹੈ, ਸਭ ਜਗ ਵਿੱਚ ਗਣਤੇ। ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ, ਜੋ ਜੀਆਂ ਅੰਦਰ ਵਰਤੇ। ਉਹ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵਰਤ ਰਿਹਾ। ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਆਪ ਅਗਣਤ ਹੈ, ਸਭ ਜਗ ਵਿੱਚ ਗਣਤੇ। ਉਹ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਜਿਹੜਾ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੋਹ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਗਣਤ ਮਤਲਬ ਚਿੰਤਾ ਫਿਕਰ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਸਭ ਕੀਤਾ ਤੇਰਾ ਵਰਤਦਾ, ਸਭ ਤੇਰੀ ਬਣਤੇ। ਜੋ ਕੁਛ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਬੁਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੁਆਰਾ। ਚੰਗਾ ਇਹ ਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਚਲੋ ਚੰਗਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਇਹ ਵਡਿਆਈ ਹੈ, ਇਹ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਪਰ ਮਾੜਾ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਾੜਾ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਦੀ ਸਤਿਗੁਰ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਦੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮਨੁੱਖ ਮਾੜਾ ਆਪ ਕਰਦਾ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਦੁੱਖ ਨੇ, ਜੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਦੇਖੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੀ ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਸੋਹਣੇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਕੇ ਰਹੇ ਤੇ ਇਹ ਰੱਬ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਸੱਜਣ ਸੀ, ਜਾਣ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਜਾਣ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈਆਂ? ਉਹ ਕੋਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੋਈ ਉੱਪਰੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸੁੱਟੀ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਜਾ। ਤੈਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਿੱਤੀ, ਤੈਨੂੰ ਸੋਚ ਦਿੱਤੀ, ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹ ਤੇਰਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸਨੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੋਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਸੋਚੀ ਚੰਗਾ ਕਰੀ, ਪਰ ਉਸ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਗਲਤ ਸੋਚ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸੋਚ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਨੀ, ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਨਾ ਸੋਚ ਲਿਆ। ਇਹ ਰੱਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਅਵਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰੀ। ਇਹ ਪਾਪ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ? ਸੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ।
ਇੱਕ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਪ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਰੱਬ ਨੇ ਸੋਚ ਤੇ ਵਧੀਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੇ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਧੀਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਇੱਕ ਨਲਾਇਕਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਗੁਸਤਾਖੀ ਬਾਪ ਇੱਕ ਨਲਾਇਕਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਬਣ ਗਿਆ ਭਗਤ। ਇਹ ਸੋਚ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵਿਸ਼ਟਾ ਦਾ ਕੀੜਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ। ਕੱਲ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਕੋ ਸਿਮਰੇ ਸੇ ਬੇਮੋਹਤਾਜੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਕੋ ਸਿਮਰੇ ਸੇ ਸਰਬ ਕੇ ਰਾਜੇ। ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀਟਾ ਅੰਦਰ ਕੀਟ ਕਰ ਦੋਸ਼ੀ ਦੋਸ਼ ਧਰੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਰਾਹੀਂ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਏਦਾਂ ਤੇ ਦਿਖਦੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਰਦੀ ਫਿਰਦੀ, ਪਰ ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵਰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਕਹਿਣਾ, ਐਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਲਾ ਕੇ ਦੱਸਦਾ, ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਵਰਦੀ ਹੈ। ਰੱਬ ਉਹ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮਰੇ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਮਰੇ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਕਹੇ ਵੀ ਮਰੇ ਕਦੀ ਜਿਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਜਿਹਦੀ ਸੁਰਤ ਮਰ ਗਈ, ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਮਰ ਗਈ, ਜਿਹਦਾ ਮਨ ਮਰ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ। ਜ਼ਮੀਰ ਜਾਗ ਜਾਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਵੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਦੇਸ਼ ਕੌਮ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਮਰ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੌਮ ਨਾਲ ਗੱਦਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹੈ ਨਾ ਵਿਚਾਰ ਕਮਾਲ ਦਾ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਮਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਚੰਦ ਵਰਗੇ ਨੇ ਚੁਗਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਤਤੀ ਤਵੀ ਤੱਕ ਲੈ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਮਰਨਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ। ਮਨ ਮਰ ਗਿਆ, ਜ਼ਮੀਰ ਮਰ ਗਈ, ਆਤਮਾ ਮਰ ਗਈ। ਉਹ ਜਿਹਦੀ ਆਤਮਾ ਜਾਗਦੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਜਾਗਦੀ ਸੀ, ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ, ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ। ਕੌਣ? ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਚੰਦ। ਗੱਲ ਇਹ ਜਾਤਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫਕੀਰ ਹੈ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਾਈਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਇੰਨੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਖਾਕ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਮੈਂ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਆ? ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ, ਸਾਡੇ ਪਰਵਦਗਾਰ, ਸਾਡੇ ਮਾਲਕ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੇ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸਦੀਵੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਾਰਜ ਅੱਜ ਖਤਮ ਥੋੜਾ ਹੋਣਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਇਹਨੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਤਤੀ ਤਵੀ ਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਅਣਖ ਦੇ ਲਈ, ਧਰਮ ਦੇ ਲਈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਈ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦਾ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ। ਰੱਬ ਨੇ ਸੋਚ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਲਾਉਣਾ ਜਾਂ ਨਾ ਲਾਉਣਾ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਰੱਬ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਸੋਹਣਾ ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ।
जे असी बिमारियां दे शिकार होए रब ने नहीं कीते। उम्रां रह गईयां 50 साल ते 60 साल दियां, 125 साल तो घटा के अद्धियां असी कीतियां खुद। किदां? ਉਹ मैं किसी ने सुन रहा सी, कहंदे जिन्ने खत्ते दे विचों 16 पीपे निकलदे सी ना, हुण 100 कढदे ने। कमाल है। पिछे चले जाओ, जिहड़ी फसल जिन्ने पीपे वो दसिया उन्ने रकबा जिहा, इन्ने विचों 16 पीपे निकलदे सी। अज जिमीदार कहंदा 100 कढदा है, ते जिन्नू कहदे भी 25 होर निकलणगे, आ चीज़ पा दे, वो कहेगा गल ही कोई नहीं। वो पीपे ते 100 हो गए, मिट्टी दे घर ते बन गए महल, ते उन्हां विच रहण वाले रह गए 50-60 साल दे। ये अकल है? ਨਿਆਣੇ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣੇ ਜਿੱਥੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਕਿਧਰੇ ਸਤਸੰਗ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਤੇ ਬੜੀ ਬੋਡੀ ਤਗੜੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪਰੋਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਣਾ? ਉਸੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਹੈ। ਅਮੀਰ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਰੱਬ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ। ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜਾਨ ਕੱਢੀ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਛੋਟੀ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਨਾ ਕੋਈ ਜਾਗਿਆ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ, ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ। ਇੰਨੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਭਿਆਨਕ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਬੰਦਾ ਉੱਠ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗਾ। ਕੀ ਕਰਨਾ? ध्यान देना। मैं अपनी जिंदगी सपोज 50 साल की उम्र में मैं 1 करोड़ 2 करोड़ जमा कर लिया, इधर हथ मारे उधर मारे, मैं स्प्रेयां कीतियां जी, आ कीता जी, ओ कीता जी, ठगी भी कीती जी, झूठ भी बोलिया। ते जदों आना खाण दा मौका, डॉक्टर ने कहना पनीर भी बंद, तेरा आ तलिया भी बंद, तेरी चीनी भी बंद, तू सिर्फ पता की खानी है? बगैर छिलके वाली एक दाल। बंदा कहता इहदे नाल ते मारी जाइए चंगा, एवें मरदे रहे सारी जिंदगी। जदों इकट्ठा करके खर्चण दा समा आया, उदों बस कहंदे बस होना कहीं खा लै, तुरिया ही नहीं जाना। खाला है, दर्द देखिए कितना निकलती है जी, आपे ही छड्डेगा, आपे ही छड्डेगा। फिर की फायदा होया? ये तरक्की होई? ये तरक्की होई या पतन होया साडा? ये तरक्की नहीं होई, थल्ले आए, निगार वाल आए। सो मैं विचार कर रहा सी, दुख परेशानियां ये सारियां कोई रब ने सानू नहीं दित्तियां, बंदे ने अपनी सोच। मैं कोई भी गल करदा हुंदा ना, आप जी दे नाल प्रैक्टिकल होई बीती, क्योंकि पिंडां विच रहिंदे आ। कोई बैठे बाजार विच एक जिमीदार आया, कहंदा क्यों बई सरदारा कर दित्ती? कहंदा स्प्रे खाद पाती। कहंदा हाँ। किन्नी निकलदी तेरी? कहंदा मेरी इन्नी। कहंदा मैं तैनूं दसदा, आ पा, इन्नी पा, वधा के कहंदा पा, देखी फिर झाड़। जिहड़ा इदा कहंदा पिया सी ना, मर गया, पाला कढ़ लै झाड़। वो है नहीं, बड़ी जमीन है, बड़ा कुछ है, ट्रैक्टर खड़े ने घर, वो उदां ही खड़े ने। वो की करना उस चीज़ नूं जिसने जिंदगी मिटा देनी है, बीमारियां दे शिकार कर देना, वो चीज़ों का कोई फायदा नहीं। इस करके सत्संग है जी, किसी भी फील्ड विच कोई भी है, वो बहुत बहुत सही तरीके नाल चले, इंसानियत का घान ना करे, मनुखता का घान ना करे। जे कोई किसी नूं सत्संग जी दुख दे रहा है, वो अपने परिवार बच्चों तक बहुत छेती, ज़्यादा देर नहीं, बहुत छेती उन्होंने बच्चों तक आएगा। सो आखिरी पंक्तियां वाल वधिए, बड़ियां प्यारियां पंक्तियां चल रही हैं। तू करता आप ही अगणत है, वो चिंता फिक्र तो बाहर है। सब कीता तेरा वरतदा, सब तेरी बनते, ये सारी बनाई सृष्टि तेरी है। मैं विचार शुरू की, मनुख ने आप बिगाड़ ली। किसी ने राजे नूं राजा बनाया सी, तू धर्मी रही। राजे नूं राजा बनाया सी धर्म, ईमान, इंसाफ दे लई, और राजे कोई इंसाफ रहा नहीं, ते परमात्मा का कसूर है।
ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੂੰ ਇਨਸਾਫ ਕਰੀ, ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀ, ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀ। ਉਹਨੇ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਹੈ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੇ ਰਾਜਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਤਪੋ ਰਾਜ ਤੇ ਰਾਜੋ ਨਰਕ ਐਵੇਂ ਥੋੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਲਓ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ 5 ਮਿੰਟ ਦਾ, ਸੁਣਨਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ। ਰਾਜਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਨਿਰਦਈ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਾਜ ਮਿਲ ਗਿਆ ਪਰ ਨਿਰਦਈ ਬੜਾ। ਆਮ ਕਰਕੇ ਰਾਜੇ ਨਿਰਦਈ ਹੁੰਦੇ, ਬਿਰਲਾ ਹੀ ਕੋ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮੀ ਹੁੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਦਈ ਹੁੰਦਾ। ਨਿਰਦਈ ਬੜਾ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬੜੇ ਟੈਕਸ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਗਰੀਬ ਮਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਇੰਨੇ ਦੁਖੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਰਾਜ ਦੇ, ਗਰੀਬ ਇੰਨੇ ਦੁਖੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਰਾਜ ਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਬਦ ਦੁਆਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਬਦ ਦੁਆਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਸ ਦੁਆ ਕਰਮ ਕੱਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਬਦ ਦੁਆ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਨਾ ਪਾਪੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਫਿਟਕਾਰਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਦ ਸੀਸਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਉਸ ਰਾਜੇ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਿਚਾਰ ਚੱਲੇ ਸੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਿੰਦਾ, ਰਾਜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਰਪਾ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਹਿ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ। ਰਾਜੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ ਬਿਮਾਰ ਤੇ ਬੜਾ ਤੜਫਦਾ ਹੈ। ਰਾਜੇ ਕੋ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਵੈਦ ਹਕੀਮ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ। ਉਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਸੀ ਵਰਤ ਕੇ ਦੇਖ ਲਈਆਂ, ਜਿੰਨਾ ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਿਆ। ਰਾਜਾ ਜੇ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਹੈ, ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਬੇਨਤੀ। ਉਹ ਰਾਜਾ ਇੰਨਾ ਨਿਰਦਈ ਸੀ, ਕਠੋਰ ਸੀ, ਪਾਪੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਦੁਆ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਕੋਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇ, ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਕੋਈ ਅਸੀਸ ਦੇਵੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਧਰਮੀ ਸੀ ਵੈਦ ਹਕੀਮ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਉਹੀ ਕਰੇ ਜਿਹੜਾ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਸਤਪੁਰਖ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ ਹੋਵੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇਰਾ ਬੱਚਾ ਬਚ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਿਚਾਰ ਜੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਾਣੀ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਮੁਤਾਬਕ। ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਓ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਕੋਈ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਓ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਦੁਆਵਾਂ ਤੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅੰਦਰੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਲੱਭਣ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਜਦੋਂ ਜਹਿਦ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਫਕੀਰ ਮਿਲਿਆ। ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਰੰਗ ਹੱਸੇ ਰੰਗ ਰੋਵੇ, ਚੁੱਪੀ ਕਰ ਜਾਏ, ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਕਰੀ ਬਾਲ ਸੱਚੇ ਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਜਾਵਾਂ? ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਪ ਆਵੇ। ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਪ ਜਾਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਹੈ। ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ। ਉਹ ਡਰਦੇ ਨਾ ਡਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਡਰਦੇ ਨੇ। ਪੈ ਕਾਹੂ ਕੋ ਦੇਤ ਨਹਿ ਪੈ ਮਾਨਤ ਆਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਓ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿਓ ਜੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੇ ਆਪ ਆ ਜਾ। ਰਾਜੇ ਕੋਲ ਗਏ ਸਿਪਾਹੀ। ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਲੱਭਿਆ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਭਿਆ ਤੇ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਆਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਆਈਏ ਕਿੱਦਾਂ, ਉਹ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਆਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ, ਆਪ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ, ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਦੁਆ ਕਰੋ, ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਾਹਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂ, ਵੀ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਦੋ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਤੇ ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹੱਥ ਤੇ ਦੋ ਹੀ ਜੋੜਨੇ, ਹੋਰ ਚਾਰ ਹੱਥ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਣਾ ਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜਨੇ, ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਅਰਦਾਸ, ਹੋਰ ਦੁਆ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਜਾ ਮੈਂ ਦੋ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਜਾ ਨੂੰ ਤੂੰ ਸਤਾਇਆ ਉਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਹੱਥ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਦੁੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦ ਦੁਆਵਾਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ। ਤੂੰ ਐਸਾ ਕਰਮ ਕਰ ਜੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੇਰੇ ਭਲੇ ਦੇ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਬੁਰਾ ਬਹੁਤ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਬੜੀਆਂ ਬਦਸੀਸਾਂ ਲੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਭਲੇ ਦੇ ਕਰਮ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਪ ਕੀਤੇ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਹਾਮੀ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕਦਾ। ਚੋਰ ਕੀ ਹਾਮਾ ਭਰੇ ਨਾ ਕੋਏ, ਚੋਰ ਦੀ ਹਾਮੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਵਿਗੜ ਜਾਏਗਾ ਉਹ। ਹੋਰ ਵਿਗੜੇ ਨਿਆਣੇ ਦਾ ਪੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਆਪਣਾ ਹੋਏ। ਨਹੀਂ, ਘਰ ਬਾਹਰ ਲੜਿਆ ਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਹੈ, ਮਾਰੋ ਦੋ ਥੱਪੜ ਉਹਦੇ ਖਿੱਚ ਕੇ, ਅੱਜ ਹੀ ਸੁਧਾਰ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਲਾੜ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਚੋਰ ਕੀ ਹਾਮਾ ਭਰੇ ਨਾ ਕੋਏ, ਚੋਰ ਕੀ ਚੰਗਾ ਕਿਉਂ, ਮਾੜਾ ਇਨਸਾਨ ਚਾਹੇ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤ ਧੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਖਤਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਣਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰੰਥ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਲਾੜ ਨਹੀਂ, ਖਾਣ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼, ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼, ਜੋ ਚੀਜ਼ ਮੰਗਦਾ ਬੱਚਾ ਬੱਚੀ ਉਸਨੂੰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਵਿਗੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਚੰਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰੰਥ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਫਕੀਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਪ੍ਰਜਾ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ, ਕਰ ਭਲਾ ਹੋ ਭਲਾ, ਅੰਤ ਭਲੇ ਕਾ ਭਲਾ। ਜੁਗਤੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ। ਤੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦਇਆ ਦੇ ਭੰਡਾਰੇ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ, ਪ੍ਰਜਾ ਨੂੰ ਸੁਖੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਟੈਕਸ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਦੁੱਖ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹੀ ਦੁਆ ਨਿਕਲਦੀ, ਰਾਜਾ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਹੋ, ਰਾਜਾ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਰੱਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਖਲੋ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਚਲੋ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਇਕੱਲੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ, ਜਾਂ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਲਾਹਾ ਲਓ। ਤੇ ਉਹ ਦੁਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੱਗ ਗਈ, ਰਾਜੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਸਹੀ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮਤਲਬ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂ, खुदा मंजूर करता है दुआ जब दिल से होती है। मुश्किल तो ये है कि ये बड़ी मुश्किल से होती है। हाँ, मतीदास ने, भाई दयाले ने, भाई सतीदास ने अरदास की, महाराज बस शरीर मुक जाए पर जपजी साहिब चलता रहे। महाराज तेरी बाणी ना विसरे, मेरा शरीर रुकदा कटिया जाए, सड़ जाए, जो मर्जी हो जाए, विसर नाही दा तारे अपना नाम दे हो। गुण गावां दिन रात नानक चाहो, सिक्की केसां सुआसन नाल निभाई कि नहीं, उन्हां दी कबूल होई कि नहीं। इस करके सत्संगत दुआ लैनी है, किसी दी असीस लैनी है, किसी नूं तंग नहीं करना जिंदगी विच, किसी नूं परेशान नहीं करना, चाहे घर परिवार चाहे बाहर। देखो जिंदगी विच खुशहाल किवें हो, कदी किसी दा दिल नहीं दिखाउणा। ये सानूं साडे गुरु ग्रंथ साहिब जी दसदे ने। कदी किसी दी निंदिया, कदी किसी दी भैण धी पुत्र बारे कोई कदी निंदिया नहीं करनी, कोई माड़ा भी होवे तां भी नहीं गल उहदी करनी। ये सानूं गुरु साहब सिखाउंदे ने। ते फिर इन्हां कर्मां करके बंदा उच्चा ते सुच्चा हो जांदा है।
ਤੇ ਜਦੋਂ ਉੱਚਾ ਤੇ ਸੁੱਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕੰਠ ਲਾਏ, ਅਵਗੁਣ ਸਭ ਮਿਟੇ, ਦਿਆਲ ਪੁਰਖ ਬਖਸ਼ੰਦ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾ ਲੈਂਦਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਔਰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਤੁਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਸਰਵਣ ਕੀਤੇ। ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਰਵਾਈਆਂ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਸੇਵਾ ਲੈ ਲਈ। ਆਪ ਜੀ ਬੜੇ ਦਿਆਲੂ ਹੋ, ਆਪ ਜੀ ਬੜੇ ਕਿਰਪਾਲੂ ਹੋ। ਆਪ ਜੀ ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ, ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ, ਬਖਸ਼ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੀਏ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਥੋੜ੍ਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲਓ, ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲਓ, ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।